साध निरंजन है गुरु नानक, तार के मूरत है जग आयो। लोक सुनियो परलोक सुनियो, वेद लोक सुनियो सब दर्शन पायो। संगत पार उतारन को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब तार के मूरत जग आयो। आद करो गुरुदेव को बंधन, वाहिगुरु मुख माहे उचारी। दोए कर जोर करो चरणा पर, जन सदा गुर को बलिहारी। कान सुनै उपमा गुरु की, गुर मूरत ध्यान हृदय में धारी। वाहिगुरु श्री गुरु नानक साहिब सेवक शरण गही दरबारी। डंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। हो कुचरै शास्त्र घाट, पिंक विरन छड़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै, जो काल कृपा कराए। गुरु नानक पुरुषोत्तम परम परावर नाथ। जुगल चरण मम वंदना, कर 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 पर माथ। गुरु नानक सुख सिंधु को, हाथ जोड़ प्रणाम। जिस कारण ते बढ़ियागी, पाव है गत विश्राम। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गोंड महला पंजवा। निमाने को जो दे तो मान, सगल भूखे का करता दान। निमाने का जो दे तो मान, सगल भूखे का करता दान। गर्भ भोर मह राखनहार, इस ठाकुर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहे ध्याए, घाट आव घाट जत तत है सहाय। रहाओ रंग को राओ, जात एक समान। कीट हस्त सगल पुराण, बियो पूछ न मसलत धरै। जो किश करै सो आपै करै। जाका अंत न जानस कोई, आपे आप निरंजन सोए। आप आकार आप निरंकार, घाट 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 सब घाट आधार। नाम रंग भगत भये काल, जस करते संत सदा निहाल। नाम रंग जान रहे अगाए, नानक तिन जान
ਲਾਗੈ ਪਾਏ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਭਗਤ ਭਏ ਨਾਲ, ਜਸ ਕਰਤੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਜਨ ਰਹੇ ਅਗਾਏ, ਨਾਨਕ ਤੈਨ ਜਨ ਲਾਗੈ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਰਤਨ ਹਰਜਸ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਰੁਖੜ ਪੁੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਥਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਔਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਅਲੌਕਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 1678 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿਸਾਖ ਬਦੀ ਪੰਚਮੀ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡੇਟ ਹੈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਵਿਸਾਖਾ 76, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਸਥਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਰਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ
और इस तरह शस्त्र अस्त्र विद्या का भी पूरा अभ्यास महाराज ने किया और वैराग त्याग आप जी की बाणी पढ़िए अलौकिक ही रचना है। खास करके गुरमुखी बहुत ही शुद्ध लिपि विच महाराज ने वर्णन की है। और आप जी दे बड़े भरा बाबा गुरदित्ता साहब, बाबा सूरजमल जी, बाबा अटल राय, बाबा हनी राय जी ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ और बाबा श्री चंद के पास 6वें पातशाह बाठ साहब है। ये मेरा अवतार बाबा बुढ़ा साहब जी के वरदान नाल होया। आप कृपा करो। बाबा जी ने कहा कि 5 साहिबजादे पुत्री होएगी, एक साहिबजादा सानू देना पड़ेगा। और बाबा गुरदित्ता साहब बाबा श्री चंद जी भेंट किया गया सी। आप जी की शादी दुआबे वाले करतारपुर भाई लाल चंद माता किशन कौर जी के होनहार पुत्री माता गुजरी जी के नाल 9 कतक 1699 बिक्रमी नूं 6वें पातशाह 28 मार्च 1638 ईस्वी नूं कीरतपुर साहिब पतालपुरी सचखंड बयाना किया। भावें बाबा गुरदित्ता साहब जी नूं ते गद्दी की सेवा मिलनी सी। जिंदवड़ी के स्थान से वो गौ उन्होंने सेवादार के हथों मृतक हो गई सी। बहुत पहाड़ियों ने रौला रौला पाया। संगत की बेनती तो बाबा जी ने गौ नूं तरजीत किया। 6वें पातशाह जी कहा कि बाबा अटल साहब ने होण नूं कीता सी, हुण तुसीं ये गुरु घर से ठीक ने। फिर आप जी चुपचाप अपनी इच्छा ना जिथे कीरतपुर बाबा जी का डेरा है ज्योति जोत समावे सी। हीरमल जिहड़ा सी वो पिरथी चांदी चाल ते चलदा रहा। ते फिर गुरु हरराय साहब कसवटी पूरे उतरे। 6वें पातशाह जी ने आप अपने समय उन्होंने गुरता गद्दी जिहड़ी सी बख्शिश की। उन्होंने तो बाद फिर राम राय उन्हें भी गुरु की पंक्ति बदल करके गुरु घर से सन्मान ना लै सके। फिर 8वें पातशाह बख्शिश हुई। जदों दिल्ली फिर ज्योति जोत सुनाउण लगे, गुरसिखां ने बेनती की अगे गुरु साहब अपने हुंदियां गद्दी कायम करके जाते सी। आप 3 वारी क्या गुरु ग्रंथ गुरु ग्रंथ गुरु ग्रंथ कहते महाराज बचन साध्या। जदों तक सरगुण स्वरूप दर्शन नहीं होंगे बहुत सारे लोग बाणी के अर्थ मन मर्जी ना कर लेंगे। तो सरगुण स्वरूप की अगवाई की हाले लोड़ है। फिर महाराज ने बचन किया सी बाबा वसे बफाले बानगुर संगत सकल संभाले। इधर फिर जो महाराज ज्योति जो सुनाउण लगे सूरजमल दे जो माता मरवाही जी सी कि तुसीं मेरा पुत्र जोग सी उन्होंने छड्ड के पोते नूं गद्दी दे दी है। महाराज ने फिर सूरजमल नूं बुलाया तैनूं गद्दी चाहिए है। कहते महाराज सिक्खी। महाराज फिर बहुत खुश है। तेरी अंश वंश बहुत बड़े खुले फैलेगी। और सोडी जिहड़े आनंदपुर के तकरीबन वो सूरजमल की औलाद है, जिहड़े करतारपुर है ये धीरमल दे है।
और इस वास्ते फिर माता नानकी जी ने भी बेनती की थी, मेरे पुत्र भोले भाले आ, किसी बिहार वाल नहीं, हाले मस्त सुभाव विच रहिंदे आ। महाराज कहण लगे इन्हां ने बहुत बड़ी सेवा करनी है, इन्हां दे घर विच साडे वांग बड़े योधे दुष्ट दमन जी का अवतार होएगा, साडे नालों भी वध धर्म युद्ध लड़नगे, खालसा पंथ पैदा करनगे। फिर कोई है कि आप जी ने आग्या करती सी तुसीं हुण बाबा बकाला साहब चले जाओ, ते जगत माता नानकी जी धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं लैके बाबा बकाला साहब आ गए। इत्थे वे महाराज 27 साल 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां 9 पल कृपा की और उन्होंने वो स्थान भोरा साहब हमेशा ते अज विशेष करके संगतां दर्शन करके लाभ लै रही हैं। और शेरे पंजाब महाराज रणजीत सिंह साहब ने जिमें बाबा अटल साहब का 9 मंजिला स्थान बिल्कुल इसे नक्शे ते बाबा बकाला साहब धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज याद विच 9 मंजिला स्थान बनाया हुआ है, जिथे गुरु महाराज प्रकाशमान कथा कीर्तन होंदे आ, समागम होंदे। सो फिर 8वें पातशाह के बचनों द्वारा महाराज मौज से गुप्त सगे कि साहिबजादे बेदी ग्रहण हल्ले सोढ़ी जां होर इस तरह इतिहास दसदा भी 22 मंजियां ला के बैठ गए। समा बीतता गया, इन्हां च ज़्यादा हीरमल का जोर सी। सो पसंद प्रेर के आपो अपने पासे खिंच रहे संगतां बड़ियां परेशान आ कि मक्खन शाह लवाना बड़ा ही तगड़ा व्यापारी सी, उस वेले भी देख लो उसदे कोल जहाज सी, ते जहाज जिहड़ा सी वो फस गया। गुरु नानक साहब की गद्दी की आराधना की, जहाज बनने लगा, पेटा सुखी सी, घूम भाल करदा बाबे बकाले आया। उत्थे हुण 22 गुरु बैठे बड़े शशो पंथ। फिर उन्होंने कहा चलो 2-2 मोहरां रख के मत्था टेकते हैं, जोड़ा असली आपे ही मंग के लै लेगा। इस तरह गए, सारे आपको अपने नाल खिंच रहे हैं। पूछया कि होर भी कोई है? एक बच्चा झूठ नहीं बोलता अमृत वेले, उन्हें 9वें पातशाह वाला इशारा किया भी भोरे विच हुंदे आ। फिर जिले गए तो माता जी पहरे ते सी, कहते इजाजत देना नहीं, कि इजाजत लई जाके 5 मोहरां रख के मत्था टेकिया। पातशाह कहने लगे सुखना 500 दी, 5 आ मुंडा दे। जब मजदूरी पूरी की दिहाड़ी घट क्यों ली जाए, बस ये तो पूरी खुशी की कोई हद ना रही कि महाराज कहते गुप्त रहना सानू प्रगट नहीं कर, कहते महाराज हम जो मर्जी हो जाए। महाराज ने कोई बचन भी थोड़ा सख्त कहा, जे बचन ने मनेगा वो कहते महाराज हम सारिया शर्तां पूरियां कर लो, असली गुरु के लड़ संगत लाउणा ही लाउणा। हीरमल भी देखदा सी, छीहें बसंत ने महाराज से गोली भी चलाई सी, बाल बचाव हो गया। हुण फिर महाराज का बाहर भी बाबा बकाला साहब मंजी साहब स्थान बनया, जिथे प्रगट हो के महाराज ने फिर दर्शन दिते
ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਭੱਠਾ, ਦਰਗਾਹੀ ਮੱਲ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੇਰੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਗੁਰਤਾਗਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ। 1721 ਬਿਕਰਮੀ ਚੇਤ ਸੂਰੀ 14 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1664 ਈਸਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮਨ ਬਰਾਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਫਿਰ 500 ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੁੱਦੇ ਪੰਥ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਆ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੇਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਲੇ ਬੇਰ ਕੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਹਰੋ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੁਮ ਮਸੰਦ ਨੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸੜੀ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਬੜਾ ਸਖਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੀਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੀਰਤਪੁਰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਮੱਖਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧੀਰਮਲ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੜਾਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਮਸੰਦ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕਰ, ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਗਵਾਇਆ, ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, 8 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਲੈ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹ ਵਗੈਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਲੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਵੀ ਪੰਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, 12 ਮਾਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਨ ਉਲਾਸ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਤੂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲਿਆਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ।
मैं व्यापे शीश ते भी लिया, प्रकाश भी आप किया, तो वो दर्शन भी आत्मांत ने फिर किए, क्योंकि यदी रचना धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी आराम सर सरोवर के किनारे जगह ना सुखमनी स्थान बनया उत्थे कीती सी। उदों फिर वो दर्शन का भाग होया। करतारपुर सवल पीड़ कहते, इतों फिर जिहड़ा तारा होया सी बनू वाली पीड़। तीजा फिर दसवें पातशाह जिहड़ा दमदमे साहिब नौवें पातशाह बाणी श्लोक लिख संपूर्ण किया ते अर्थ पढ़ाए। भाई मनी सिंह लिखिया टकसालां चलाइयां, वो दमदी स्वरूप है। इनू फिर हजूर साहब ज्योति जोत समाउण तो 4 दिन पहला गद्दी बख्शी है ते पहला प्रकाश भी मनाउंदियां संगतां ते गद्दी दा भी मनाउंदियां। सो महाराज फिर कीरतपुर आए ते वीर का ते आनंदपुर साहिब धरती मुल खरीद के ते महाराज ने जगत माता नानकी दे नाम नगर वसाया। इसका नाम नानकी चक रखा। जदों फिर महाराज ने खालसे की सिरजना करके आनंद बख्शे फिर इसका नाम खालसे नगरी जड़ी आनंदपुर साहिब केसगढ़ बाकी किले जड़े ये रचना की है। सो इस वास्ते कि कश्मीरी पंडित आ गए, पहला भी मालवे दूर तक यात्रा है, दूजी बारी पे पहला आसाम ढाका बगाला इधर सारे कृपा की है। दूजी बारी फिर शहीदी देने वास्ते वो भी रूट हैगा। सो इस वास्ते फिर कश्मीरी पंडितां ने साढ़े धर्म का खतरा ये महाराज शहीदी देन गए ते 1732 विक्रमी मगर सुदी पंजवीं 19 दसंबर 1675 कुल महाराज की सरगुण स्वरूप उम्र वैसे तो गिणती मिणती नहीं होंगी, पर व्यवहार तौर पर 53 साल 7 महीने 15 दिन, गुरियाई का समा है 10 साल और 7 महीने 9 दिन। अज असी ये रखड़ पुनिया का जो उन्हों का प्रगट होने का गुरपुरब है, वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी ते निहंग सिंह जथेबंदियां सारा पंथ संत समाज सारिया संगतां बाबे बकाले विशेष रूप है दिल्ली भी आनंदपुर साहिब भी इस स्थान पर भी मना रहे हैं। ये 9वें पातशाह जी की देन कृपा बख्शिश है। सो आओ हम दूसरा देहाती त्यौहार है रखड़ी का। वो राखी बंद जिमें भैणां सियां ते गाना बंदियां सी भी राखी करेगा, इस तरह का है। सरदार बघेल सिंह जिले दिल्ली फतेह करन गए, गौर अली ये घर वाली समरू बेगम उन्हें देखा भी हम तो मुश्किल ही है, वो फिर सादे जिहा लीड़े पा के ते आ गई ते सिंह बीबी का बहुत सत्कार करते। पूछा की तंगी है, कहते महाराज दिल्ली ना जित्यो, मेरे पति को रहन दो मैं तुहानू भरा बनाना। वो कहना या बने देखो कैसे सिंह सी, कहते हुण दिल्ली तो जितांगे ते छड़ देंगे, जिथे साडे 21 गुरुद्वारे है उन्हों की सेवा ते जिहड़ा चौंकियां का मसूल है वह खालसा लेगा। जिस तरह इन्होंने मुसलियां ने ढाए है उस तरह इन्हों के बनाने। फिर सरदार बघेल सिंह जी ने इस स्थानों की सेवा कराई।
ਜੋ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਲਖੀ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਥੀਆਂ ਬਗੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਗਾਗਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਾਗਰ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਈ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਗਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਵਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਛਡਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਡੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਹਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਈ ਵਈ ਹਈ ਰਨ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਗਈ, ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਕੱਛ ਵਾਲਿਆ, ਇਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ 5 ਕਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਧੜਾ ਧੜ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ, ਫੜੇਬੰਦੀ, ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਬੜੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੜੀਵਾਰ ਜੋ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੋਂਡ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੋਂਡ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਮਾਨੇ ਕੋ ਜੋ ਸੇਤੋ ਮਾਨ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ, ਕਬੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕਵਨ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੈ, ਛਤਰ ਧਰੈ ਜਾ ਕੀ ਛੋ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਡਰੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸੈਕੂਲਰ ਆ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿਓ
ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਤਿਆਰ? ਏਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਵਸਰ ਸੰਘਾਰ ਵੇਖੋ, ਦੁਰਜਨ ਕੇ ਮਾਰ ਵੇਖੋ, ਸੰਤਨ ਅਵਾਰ ਵੇਖੋ, ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਕਿੰਨੀ ਅਭੇਦਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਤੇ ਮੁਕੜਾ। ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਭੇਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਔਰ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਕੋਏ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਜੰਜੂ ਬੋਧੀ ਦੀ ਛੋਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਰੰਗ ਬਰਾਬਰੀ, ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਨ ਗਰੀਬਨ ਕੋ ਦੇਹੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਹਮਾਰੀ ਗੁਰਿਆਈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੰਚ ਨ ਮਿਥਿਆ ਭਾਖੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਖੀ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿੱਗੇ ਢਿੱਠੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਏ ਤੁਝੇ ਮੋਰ ਸਾਰੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ, ਅੱਜ ਫਲਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫਲਾਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਾਰਿਆ। ਪ੍ਰੇਮੇ ਕੋੜੇ ਲੈ ਲਓ, ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਡਿੱਗਿਆਂ ਢਿੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਲ ਲਾਇਆ। ਕਾਲੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਭੁੱਲਰ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਰ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਮਾਨੇ ਕੋ ਜੋ ਤੇਤੋ ਮਾਨ, ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬਈ ਛਿੰਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ, ਇਹ ਨਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਲੈ ਜਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸੀਸ ਲਿਆਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ, ਅਰੇ ਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਗਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਟਿਆ ਗਿਆ, ਜੱਤਿਆ ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਗਲ ਲਾਇਆ ਗਲ ਤੋਂ ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਗਜੀਵਨ ਨਾਮ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਢਾਤਾ ਸੀ ਮੁਸਲਿਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜੁਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ
ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਸੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡੋ ਸੀ। ਜਿੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਜਣ ਪੰਡੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਵਨ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿੱਟ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਖੜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੋ ਸਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦਹਿਨੇ ਵਾਏ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਤੀਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਈ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਂਗ ਧਰ ਭੂਲੇ ਭਟਕਾ ਖਾਹੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਵਾਇਆ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਆਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣੀਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਗਲ ਭੂਖੇ ਕੋ ਕਰਤਾ ਦਾਨ, ਸਭ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਮੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਨੇ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਪੀਣ ਨੂੰ ਫੋਕਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ 24 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਸਦਾ ਵਰਤ ਲਾ ਗਏ, ਕੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਵਰਤ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰਭ ਘੋਰ ਮਹਿ ਰਾਖਨ ਹਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਘੋਰ ਗਰਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨੋਂ ਦਾ ਮਾਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਕਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ, ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਆਪ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਬਲੈਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਇਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਰਮਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਘੋਰ ਦੁੱਖ ਆ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੋਏ ਸਵਾਸ ਤੇ ਉਸ ਗਰਭ ਕੁੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾ ਲਟਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਤਲੇ ਪੈਰ ਉਪਰੇ ਸੰਦੋ ਕੋ ਤੜੇ ਥਾਏ, ਸੋ ਧਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਉਜਰਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਏ। ਉਹ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਜਵਾੜੇ ਰਜੂੜੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਕੋਈ ਠਾਕਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਆ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਜੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਠਾਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਲੰਧਰੀ ਦੈਂਤ ਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਜਦਾ ਨਾ ਜਲ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਚੁੱਭਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਤੀਵਰਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੇਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ।
ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਤੀਵਰਤਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸੱਤ ਭੰਗ ਕੀਤਾ। ਵਰਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਬਣ ਜਾ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੰਡਕਾ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤੂੰ ਤੁਲਸੀ ਬਣ ਜਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬਿੰਦਰਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਾਵੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਆਸ ਪਾਸ ਕੁਰਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਮਾਝ ਬਨਾਰਸ ਗਾਊ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਡਕਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠਾਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਠਾਕਰ ਮੈਂ ਠਕਰਾਈ ਤੇਰੀ ਕੋਮਨ ਸਿਰ। ਕੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਠਾਕਰ ਹੈ। ਠਾਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਦਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਜੇ ਕਰ ਜਿਹਦਾ ਰਾਵਤ ਜਾਤਿਓ ਹਟਕੈ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਐ ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਠਾਕਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਐਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਾਹੇ ਧਿਆਏ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰ। ਘਾਟ ਆਵ ਘਾਟ ਜਤ ਕਤਹਿ ਸਹਾਏ। ਘਾਟ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਅਵਘਟ ਔਖੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵਿਆਪਕ ਜੂ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਯਾਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਤਰ ਦੇਖੋ ਤੱਤਰ ਬੀਠਲ ਪਹਿਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਦਿਖਾਓ। ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਘਰੇ ਪਰ ਸਾੜ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਕੁਆਡਣੀ ਜੀ ਖਾ ਲਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਦ ਦੁਰਦ ਹੋਵੇ ਕੰਨ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੱਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੀ ਦਰਦ ਦੀਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਸ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਵਾ ਦੀਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਲੇ ਖਾਣੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਦੁਖਦਾ ਨਾ ਸਿੰਧੀ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ, ਗੋਲੀ 'ਚ ਦੀਦਾ ਵੀ ਦਰਦ ਹਟਾਊਗੀ। ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਰਦ ਹਟ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਲੇ ਨਾਮ ਬਣਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਚਿਹਰਾ ਦੀਦਾ, ਹਿਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਦਿਸ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਈ ਟੇਕ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਰੰਗ ਰਾਉ ਜਾ ਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਮਾਨ ਆ,
ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਕੀਟ ਹਸਤ ਸਗਲ ਪੂਰਾਨ, ਚਾਹੇ ਕੀੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਸਤ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵ ਸਾਰੀ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਓ ਪੂਛ ਨਾ ਮਸਲਤ ਧਰੈ, ਬੀਓ ਮੈਨੇ ਉਹ ਦੂਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਲਾਹ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੈੰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਆਪਹਿ ਕਰੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਰੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੁਆਰਾ ਹਾਂਜੀ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਇ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਬਗਦਾਲਵ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ 8 ਵਾਲੇ ਕੋ, 16 ਵਾਲੇ ਕੋ, 32 64 ਵਾਲੇ ਕੋ, 1000 ਵਾਲੇ ਕੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਡੋਏ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਪਿਆ ਫੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਤਾਂ ਬਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਸਾ ਸਮਰੱਥ ਸਰਬੱਗ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤ ਕੋ ਚਾਹਨ ਜੇ ਗਏ ਸੇ ਆਏ ਅੰਤ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਗਈ ਪੂਤਰੀ ਲਵਣ ਕੀ ਥਾ ਸਿੰਧ ਕੀ ਲੈਣ, ਲੂਣ ਦਾ ਡਾਲਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿੱਟੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ, ਉਹ ਲੂਣ ਤਾਂ ਖੁਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੂਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਡੂੰਘਾ ਕਿਵੇਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾਭ ਕਬਲ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਪਜੈ, ਵੇਦ ਪੜੈ ਮੁਖੰਡ ਸਵਾਰ, ਤਾ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਣਾ, ਆਵਤ ਜਾਤ ਰਹੇ ਗੁਵਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਭੀ ਉਹ ਨਾਲੀ ਮੁਖਣ ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਅੰਜਨ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪ ਆਕਾਰ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਆਪੇ ਆ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕੋਚ ਕੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਘਾਟ 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 ਸਭ, ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਾਟ ਆਧਾਰ, ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਭਗਤ ਭਏ ਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਹ ਭਗਤ ਇਸ ਲਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ, ਜਿਸ ਕੈ ਬੜ ਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਗਾ ਦਾਗਾ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸ ਕਰਤੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਿਤ ਦਿਵਾਲੀ ਸਾਧਕੀ ਪੱਠੇ ਪੈਰ ਬਸੰਤ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਤ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਰੇਤ ਪੈ ਰਹੀ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ 7000 ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰ 15000 ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ, ਫਿਰ 35000 ਗੁਰੂ ਸਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 1 ਲੱਖ, 7 ਤੇ 15 22, 22 ਤੇ 35 57 ਲੱਖ, 1,57,000 ਦਾ ਸਿਪਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਲੇ ਫਿਰ ਤੁਰਪਣ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਪੁਣਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਬਣੀ, ਅਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਮੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਸੰਤ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਤ ਪੁਣਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਧੀਰਜ ਏਕ, ਜਿਉਂ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦਾ, ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇ। ਕਿੰਨੀ ਧੀਰਜ, ਕਿੰਨੀ ਖਿਮਾ, ਸੂਰਵੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ, ਕੌਲਾਂ ਵਪਰੀ ਸੰਤੀ ਛਲੀ। ਜਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਬਾਸ਼ੈ ਸੁਰਦੇਵ, ਅਮੋਘ ਦਰਸ ਸਫਲ ਜਾ ਕੀ ਸੇਵ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਰੰਗਾਵਾਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਤ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਸੰਤ ਰੂਪ, ਚਾਹੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰੂਪ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਹਾਲ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਹਾਜ਼ਰ ਅਮਰ ਅਵਸਥਾ। ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 17 ਗੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਉੜ ਗਿਆ, ਕਾੜ ਕਰਦੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ। ਬਾਬਾ ਖੁਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਏ ਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੇ ਅਰਦਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੰਤੀ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦਿਓ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਅੜਾਓ, ਅਸੀਂ ਮਹੰਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅੰਤਰ ਜਾਣਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਹਰ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਅਜ਼ਰ ਅਮਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਰੰਗ
ਜਨ ਰਹੇ ਅਗਾਏ। ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਦਾ ਹੀ ਅਗਾਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਆ ਜੀ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਗਰੀਬ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਰੇ ਗੱਫੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਜੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਤੈਨ ਜਾਨ ਲਾਗੈ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਧੰਨਤਾ ਜੋ ਕੁਲਿੰਗ ਪੁੱਤਰਾ ਜਨਨੀ ਕਰਤਾਰ ਥਾ। ਔਰ ਧਨ ਜਣੇਤੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਪਰਵਤਗਾਰ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁਮਾ ਪੈਰ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 22 ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਡਿੱਡੂ ਬੜੇ ਗੜਿਆਂ ਗੜਿਆਂ ਕਰਦੇ। ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਝਮੇਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਮੌਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦੀ ਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਪਾਵਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਭ ਪਖੰਡ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਨਾਮਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ, ਇਤਫਾਕ, ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਭਗਤ ਭਏ ਲਾਲ। ਜਸ ਕਰਤੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਨਾਮ ਰੰਗ ਜਨ ਰਹੇ ਅਗਾਏ। ਨਾਨਕ ਤੈਨ ਜਾਨ ਲਾਗੈ ਪਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ